ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மலையாளம் மூவி, எஸ் சண்டே மூவி. ஸோ நம்ம 2024 ஃபர்ஸ்ட் மலையாள மூவி. இது வந்து நாளாக வந்து கமெண்ட்ஸ் போட்டுட்டே இருக்காங்க. இந்த படம் பாருங்க, இந்த படம் பாருங்க. இந்த வருஷத்தோட ஃபர்ஸ்ட் மலையாளம் மூவி போல் போடாமே பார்க்க போகிறோம். எஸ் ஏன்னா இது ஆல்ரெடி 2 வாட்டி போலில் வந்திருக்கு, 2 வாட்டி செகண்டு. மக்கள் வழக்கம் போல் அது வீழ்த்தி அடிச்சிட்டாங்க அந்த படத்தை. ஒருத்தர் வந்து 2023 பாருங்க அப்படின்னாரு. அதான் காமெடி. ஜஸ்ட் மிஸ் 23 சரி 2024 பாருங்க. அதுக்காக தான் போல் போட்டது லாஸ்ட் போல்ல. பட் கப்பி இல்லை, ஒருத்தர் போட்டிருந்தேன், நான் நோட் பண்ணேன். என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் 4 லிஸ்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற படத்தை மேக்ஸிமம் கிளிக் பண்ணிடுறாங்க. நீங்கள் சுடானி வந்து ஃபர்ஸ்ட்டில் போட்டு தான் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு அப்படி போட்டு சொல்லியிருந்தார் ஒருத்தர் கமெண்ட். அடுத்தது ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஆமாம், எனக்கு டவுட்டாக இருக்கு. எனக்கு லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. நல்லா லைக் பண்ணிட்டா ஈஸியாக போயிடுவாங்க. எவ்வளோ எங்கே வந்தா என்னடா 4 மூவியும் பார்ப்பாங்கல்ல. அது சொல்லிடுவாங்க, நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலாம். இல்லை, எனக்கு டவுட் இருக்கு, அதோட செக் பண்ணிடலாம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற படம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுடானி ஃப்ரம் நைஜீரியா. ஸோ இந்த படம் வந்து ஃபீல் குட் மூவின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம ஆல்ரெடி ஹோம் பார்க்கும்போதும் சரி, எல்லாமே கும்லாங்கி நைட்ஸ் பார்க்கும்போது சரி, இதுவும் பாருங்க. ஏன்னா இதுவும் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே சேம். ஹோம்ல எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணீங்களோ அந்த அளவுலாம் சொல்றாங்க. இதெல்லாம் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இது ஃபுட்பால் சம்மந்தமான மூவி தான் நினைக்கிறேன். கேரளானாலே ஃபுட்பால் தான். மெஸ்ஸி, ரொனால்டோ தான். மெஸ்ஸி தான் மெயின். இந்த படம் யார் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜக்காரியா முகமது. அப்புறம் வந்து இந்த படத்தோட காஸ்டிங் யார் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேவரட் தான் இவர். ஆமாம், ஷோபின் ஷாஹீர், சாமுவேல் அபோய்லா, ராபின்சன். இவங்க தான் வந்து இந்த படத்தோட மெயினான காஸ்டிங். இவர் ஃபாரினர், நைஜீரியா தான் நினைக்கிறேன். இது வந்து என்ன இவரு அவருக்கு சொல்லித்தராரா, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாரா? போஸ்டர் மட்டும் பார்த்தேன், ஃபுட்பால் சம்மந்தமான அது மட்டும் தான் தெரியுமே. நம்ம அதுவே நல்லது தான் நினைக்கிறேன். நிறைய அவார்ட்ஸ். ஸோ இந்த படம் வந்து ஆல்ரெடி ஏகப்பட்ட அவார்ட்ஸ் வந்து குவிச்சிருக்கு, இன்க்ளூடிங் நேஷனல் அவார்டு ஒரு பெஸ்ட் மலையாளம் மூவியா 2000 எப்படி வாங்குச்சோ அதே மாதிரி அந்த இயரோட பெஸ்ட். அப்புறம் வந்து ஃபிலிம்ஃபேர் அவார்டு, அப்புறம் கேரளா ஸ்டேட் அவார்டு, 3 மெயினான அவார்ட்ஸ். அப்புறம் நிறைய அவார்ட்ஸும் எக்ஸ்ட்ரா அவார்ட்ஸும் வாங்கியிருக்கு. இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் கேரளா அவார்ட்ஸும். வேறு லெவல் படம் தான். வேறு லெவல். ஆமாம், இப்போ எனக்கு ஹைப் ஆயிடுச்சு. ரைட்டா, நல்லா இருக்கும். இவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க நேஷனல் அவார்டு. அப்புறம் எனக்கு இன்னொன்று இந்த படத்தோட மியூசிக் ரெக்ஸ் விஜயன். இதுக்கு நான் தனி போஸ்டே போட்டேன் நான் நம்ம இன்ஸ்டாகிராமில். ஏன்னா வந்து பரவா மியூசிக் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். பாட்டும் சரி, சவுண்ட் ட்ராக்கும் சரி. சவுண்ட் ட்ராக்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ ரெக்ஸ் விஜயனும் இருக்காரு, எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு லெவலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஓகே கைஸ், ஸோ இதுதான் இந்த படத்தோட காஸ்டிங் லைன் எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் நம்ம ரியாக்ஷன் சுடானி ஃப்ரம் நைஜீரியா. இன்னும் முடியலையா? ഇപ്രാവശ്യം 3 സുഡാനികളെ കളിപ്പിക്കാനല്ലേ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ തീരുമാനം. സുഡാനി ആഫ്രിക്കൻസാ? നൈജീരിയ പോയി നമുക്ക് വിവരം കിട്ടിയത്. அங்கே லோக்கல் லீக் மேட்சஸ்லாம் நடக்கும்ல, அதுக்கு மோஸ்ட்லி இந்த ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸு ஃபாரின் பிளேயர்ஸ்லாம் இன்வைட் பண்ணுவாங்களா? അല്ല ചങ്ങന്മാരെ, ഇന്ന് ആരൊക്കെയാണ് കളി കാണാൻ പോണത്? ഫോളോയില് ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവ് ഇടാൻ മറക്കരുത്. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ലൈവ് കാണാൻ പറ്റിയ ലിങ്ക് ഉണ്ടോ? ഇതേ സെവൻസിന്റെ ഗ്രൂപ്പാ. അന്താരാഷ്ട്രം വിട്ടരാന്നും ഇവിടെ പറ്റില്ല. വേണമെങ്കിൽ സെവൻസ് വിട്ടരാം. അങ്ങനെ പറയല്ലേ, നമ്മളൊക്കെ ഫുട്ബോൾ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞോരല്ലേ. ഈ ഫുട്ബോൾ രക്തത്തിൽ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ വന്നാണി. റോയൽ ട്രാവൽസ് ജേതാക്കൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന വിന്നേഴ്സ് പ്രൈസ് മണിക്കും പട്ടുകൂറ്റൻ സ്വർണ്ണക്കപ്പിനും വേണ്ടിയുള്ള 1ാമത് റോയൽ ട്രാവൽസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിലേക്ക് മുഴുവൻ കളിയാസ്വാദകർക്കും കൃത്യമായ സ്വാഗതം. എത്ര നനച്ചിട്ടാലും ഇന്ന് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ பிகிலா அது ரியல் ஃபுட்பால் இருக்குது. இப்போ ஐபிஎல் நடக்குதுல்ல,
Why miss Samuel? You miss hat-trick. Next match manager. മുത്തേ കലയ്ക്ക് മുത്തേ പൊളിച്ച് എടാ മെസ്സിയുടെ പായമ്പുലിയാ കേരളത്തിലെ കാഞ്ഞടിക്കാൻ പോണ കൊടുങ്കാറ്റില്ലേ അത് പിന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ പറയണ്ട കായ് ഉള്ളൂ കായ് കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുത്താ എന്താ നല്ല ഫാൻസ് ഫോട്ടോ எனக்கு சர்பத் சமி தான் நான் ஃபோட்டோ எடுத்தேன். കം കം ലെറ്റ്സ് ഗോ കം ഇപ്പോൾ IPL പൊത്തു അല്ല സലാമാഷേ നിങ്ങൾ ഈ ഫ്ലഡ് ലൈൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ച് ദാരിദ്ര്യം കാട്ടാനാ ലൈറ്റിന്റെ കാര്യമൊക്കെ എടുക്കാം പക്ഷെ എന്റെ സൂട്ടുണ്ടല്ലോ ഓ തലക്കേടില്ല ഈ മൂസ്തുതി കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഇപ്പൊ പേടിയാ ഈ സൂയിപ്പിക്കലിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ കായ്മ കട്ടെടുത്തിട്ട് അതിനൊന്നും ഇങ്ങി വേജാറാണ്ട എനിക്ക് തരാനുള്ള പൈസ ഞാൻ തരും കാരണം ഇങ്ങി നമ്മളെ ഫേവറേറ്റ് ടീമല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒപ്പിട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കില്ലെങ്കിൽ 2 4 ആ ചെക്കന്മാരെ പോലല്ലേ എടാ ഓനല്ലേ ഇക്കടെ സുഡാനി ബ്രോ സൂപ്പർ പ്ലേ Thank you. ഹലോ സുഡാനി No, I'm not from Sudan. Nigeria. I'm from Nigeria. ഓ സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ Sudani from Nigeria. கேலக்ஸியா. See you next match. Alright, thanks guys. ഈ കാൽമ കളിയില്ല ഓനിക്ക് കളിനെ പറ്റി തീരുമാനമുണ്ടാവില്ല ഓനെ ചെൽസിനെ പറ്റൂല കളിനെ പറ്റി കാൽമ കളി ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ മാതിരി ഈ ബൈക്കിനെ പോണ് ഡീസൽ അടിക്കണ്ടേ ആ അടിക്കാം ഗുഡ് പ്ലേ കേറി കേറി ഒന്നങ്ങോട്ട് വീതിച്ചിടും தலைவர் வெயிட் பண்றதுக்கு முன்னாடி கம்பி வச்சுக்கிட்டாரு பிடிச்சி டான்ஸ் വരും വരും പൈസക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള വരും പൈസക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള വരാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വിളവർക്കാൻ കായിരുന്നു ചേക്കാം യുവർ ക്യാഷ് മോർണിംഗ് യുവർ ക്യാഷ് Thank you, madam. താങ്ക് യു MICയുടെ ചുണക്കുട്ടികളെ അംഗം തുടക്കാൻ പോണുള്ളൂ ഒതുക്കെങ്കിലും ഞങ്ങൾ 2-1 വിജയക്കൂടി പറിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ കിടക്കുന്നുള്ളൂ മഞ്ഞക്കുതിരകളുടെ പടയോട്ടം കേട്ടാ ഉഷാറായിട്ട് പറയും ഒരു 4-5 ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഉഷാറായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയും പൈസ ഇല്ല കളിന്റെ പൈസ ഇല്ല 500 இருக்கும். ഉണ്ടാ വല്ലതും ഉണ്ടാ ഒന്നുമില്ല ഇത് കണ്ട വാട്സാപ്പിൽ കാണേ അർജന്റീന മഞ്ഞപ്പട പറഞ്ഞുണ്ട് മോനെ அர்ஜென்டினா யூஸ் பண்ணி ஏதோ பாடினாரா இது அர்ஜென்டினா பேர் வச்சு பண்ணிருந்தாரு കളി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ വന്നപ്പോ മോന്തിയായി രാവിലെ നേരത്തെ പോണം பாட்ட பேச மாட்டாரா பாதானே Hello manager. What happened? നത്തിങ് ഐ സ്ലിപ്പ് Okay. You're welcome. ഇനിയിപ്പോ കുളിക്കണല്ലോ മാറ്റിയായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കുടിയിൽ ഭയങ്കര ചൂട് കിടക്കാൻ പറ്റണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കൊന്നുമില്ലേ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നാട്ടിലെത്തണം മജൊക്കെ നടക്കുന്നു പന്നി പഠിപ്പിച്ചു ഞാനും പഠിക്കട്ടെ യു ടെൽ യുവർ തെറി അവത്തരി ഓക്കെ മുനിഫെർ മുനിഫെർ മുനിഫറെ കേട്ടിട്ട് രസമുണ്ടല്ലേ മുനിഫറെ ലാഫി ബിഗ് തെറി ലെഫ്റ്റിനെ കുളിക്കാൻ പറ്റുമോ കോൾ റഫറി Yeah, you can correct me. ഐ ക്യാൻ യു ഓൾസോ No. നിങ്ങളൊക്കെ പറയാനുള്ള തെറി നമ്മളതിൽ വേറെ ഉണ്ട് കയ്യിൽ അല്ലേ Monifer. என்னன்னு பார்க்கணும்டா No. മാനേജർ ഐ മാനേജർ മുനിഫറെ ഓപ്പോസിറ്റ് அப்புறம் மேனேஜர் எவ்வளோ மரியாதை கூப்பிட்றாங்க. ഹലോ വലൈക്കും സ്ലാം അല്ല മജീദ് ഈ ഇതുവരെ എണീറ്റില്ല ഒന്ന് വേ ഇറങ്ങ് കുട്ടിക്ക് കോളേജിൽ പോകാനുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവോ ആ ഞാൻ അൽവിയാസിന്റെ വീടിലുണ്ടാവും ഈ കാറും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നാ ആ ശരി எல்லா படத்துலயும் லுங்கி കോഫി போட்டுருப்பார்ல നോ കോഫി കട്ടൻ ചായ ബ്ലാക്ക് ടീ വൺ ബ്ലാക്ക് ടീ ഡ്രിങ്ക് ബാത്റൂം വെരി സ്മൂത്ത് Okay, I get. No, it's okay. I'm going home. One meeting, girl meeting. No girlfriend, only girl. After marriage, friend or enemy. ஏன்டா அவ்வளோ வெறுப்பாகிறாரு அவங்க பேரண்ட்ஸ் மேலே? അനക്കെന്നാ ചായ എടുക്കല്ലേ എന്താ സംശയം നല്ല ചൂടുണ്ടായിക്കോട്ടെ ഇതാക്കാം പൈസ നമുക്ക് അടുത്ത മാസം എടുക്കാം വെറുതെ തന്നെ ചടപ്പിക്കാറ് അതുകൊണ്ട് കാക്കാന്റെ കുട്ടിയൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഒന്നും കൂടെ പുറത്ത് കയറണം
அவர் முன்னாடி உட்காந்து போறாருன்னு എൻ്റെ കല്യാണം കഴിയുന്നത് വരെ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവും. ഈ ബാക്ക് കയറിയാൽ മതി. നിങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ട്? എൻ്റെ കല്യാണം നടന്നു. വണ്ടി കയറി அந்த படத்துல மாப்பிள்ளை அந்த கச்சிப்பை மடிச்சு அப்பப்போ ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் വെറുതെ വിളിക്കണം. എന്നടാ പാട്ട്? കറണ്ട് ബില്ല് അടക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല എടുക്കണ്ട, വെറുതെ വിളിക്കാണ്. ഇജനടിച്ചാളാ കറണ്ട് ബില്ല്. അല്ല, എൻ്റെ കല്യാണം നടത്തി തന്നത് ഞാനാണോ? അല്ല, എന്റെ കല്യാണം ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് നടത്തിയാണ്. അടുക്കള ആ ഒരു അവസരം പറ്റേ. ആ പതിയെ മജി നടക്ക്. അതൊക്കെ വേണ്ടിയ കോലത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. നിങ്ങളെ പണിയല്ല, എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാ. നടക്കും. புரோக்கர் பயங்கரமா பேசுறாருல. அவர் எவ்வளோ கேஸ் பார்த்துருப்பாரு. அவங்க பாருங்க எல்லாம் ഹെൽത്ത് വെച്ച് സാപ്പിടാണ്. പിന്നെ എന്തൊക്കെ റെഡ് കളറില്ല. അതല്ല, தர்பூசணி ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഇവന് 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നത്. അതിന് അല്ല ഒന്നുമില്ല, അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പോയതാ. എത്ര പെട്ടെന്ന് ആ സമയം പോകും. അവളെ ചങ്ങാഴ്ചമാരൊക്കെ അവിടെയാണല്ലോ. ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ബേജാറാണ്ട. കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ മജീദ് എടുത്തോളൂ. പിന്നെ ഹൈദരാബാദും ഡൽഹിയൊന്നും ഓനൊരു വിഷയമല്ല. ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വരെ ആൾക്കാരല്ലേ. മജീദിന് എന്താ പരിപാടി? ഇന്നത്തെ ദിവസം തുടങ്ങിയാണ് ശരിയല്ല. അതല്ലടാ, 2 മഞ്ഞക്കാട് ഫുൾ ഓഫ് സൈഡ്. ആ റഫറി എന്തേലും വിളിച്ചാ? പെനാൽറ്റി കിക്കിൽ വെള്ളം കളി നടക്കില്ലല്ലോ. ഒരു ഗോൾ കൂടി കയറാണ്ട് നേരെ പെനാൽറ്റി കിക്കിലോട്ട് വന്നാൽ മതി എന്നാണ് എൻ്റെ പൂതി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗ്യക്കളിയെങ്കിലും നടക്കുമല്ലോ. പെനാൽറ്റിയാണ് എനിക്ക് പേടി. അതെനിക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാ മെസ്സി ഫാൻസും അതെന്നെ പേടി. ഇന്നത്തെ മത്സര വിജയികളെ ടൈ ബ്രേക്കറിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്. ചെക്കന്മാരെ കുറെ കഷ്ടപ്പെടുത്തില്ലോ. எப்பவுமே மெஸ்ஸி பெனால்ட்டினாலே ഫിയർ ആയിടാ ഒരു ടീം. സാമുവിന്റെ പോരിശം കുറെ കേട്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് കാണാന്ന് വിചാരിച്ചു. കണ്ണുവെക്കലിന് സാറേ, എൻ്റെ തൊള്ളോണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ അടി എല്ലാം പുറത്താവും. அவர் கரெக்டாக அடிச்சுட்டு வந்தாலும் டீமில் எவனா மிஸ் பண்ணுறோம். அதனால தான் அப்படி சொன்னா. எல்லா மெஸ்ஸி ஃபேன்ஸுக்கும் வந்துடும். ടോസ് നമുക്കല്ലെങ്കിൽ സാമുലായിട്ട് കിക്ക് എടുക്കണ്ട. 11 பேர் இருக்காங்களா? 10 பேர். செவன்ஸ் தான் சொல்லியிருந்தாங்க. செவன்ஸா? செவன்ஸ் தான் நினைக்கிறேன். அப்படியா? இன்னும் கட்டலையா அவரு? நூடுல்ஸ் தானே. அது ஏன்டா டிஃப்ரெண்ட்டாக சமைச்சா மாதிரி இவங்கெல்லாம் அவங்க நாட்டிலேருந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்க, இங்கேயும் பண்ணுவாங்களா? தெரியலடா, அது தெரியலடா. ரோட்டில் உட்காந்து பார்த்துக்கிறாங்க. இப்படி கால் பந்து மலையாளத்துலேயோ இல்லை. டார்கெட்டிங் அவங்க அவன் வந்து எப்பவுமே அவன் மண்டியில கட்டினே இருக்காங்க. ട്രഡീഷൻ പോലെ. നീ എവിടെ ഇരുന്ന് എത്ര നേരം വിളിക്കണത്? ഇതിപ്പോ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ വെറുതെ പറഞ്ഞു. ഇത് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്തിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ. ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ശരീരമാണ് ഇതിലെന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും വീണത് ഒരുമാതിരി കൊലത്തിലായി പോയി. നീ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. ഈ ബില്ലടയ്ക്കണം. AB പോസിറ്റീവ് രക്തമുള്ള 2 ആൾക്കാരെ ശരിയാക്കണം. കാരിരുമ്പിന്റെ കരുത്തും ചീറ്റപ്പുലിയുടെ വേഗതയുമായി ആഫ്രിക്കൻ കാടുകളിൽ നിന്നും കടൽ കടന്നെത്തിയ കാപ്പിരിക്കൻ പട്ടപട്ടാരവും ഇടയ്ക്ക് പറപറക്കുന്ന പറവയുടെ താളാത്മകതയും പുലിയുടെ ശൗര്യവും കാട്ടാറിന്റെ സൗന്ദര്യവും കാട്ടുകലമാരിന്റെ മെയ്വഴക്കവുമായി ആഫ്രിക്കൻ വനാന്തരങ്ങളിൽ വെളിച്ചം പോലും കടന്നു ചെല്ലാൻ പഠിക്കുന്ന കൊട്ടും കാട്ടുകളിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പണയം വെക്കാൻ ചോദിച്ചത് മോശമായ. നിങ്ങൾ ഇത്ര കമ്പനിക്കായോ? ഇപ്പൊ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ തരും. പുതുക്കല്ലേ, പക്ഷെ വേടുത്ത് തന്നെ. ലത്തീഫേ, ഈ ബാങ്കിൽ പണയം വെച്ചിരിക്കുന്ന 90% സ്വർണ്ണവും ഈ നാട്ടിക്ക് കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ ആയിരിക്കുള്ളൂ. ഉറപ്പാ. നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലെ മുത്തും കുഞ്ഞിപ്പും ഞാനേ കല്യാണം കഴിച്ചോളൂ. ഇനിയൊരാവശ്യമൊന്നും ആളില്ല കേട്ടോ. നീ പണയത്തിന് വരുമ്പോ ഇത് കൊണ്ടുവന്നാ മതി. അല്ല, ഇനി വരാതിരിക്കട്ടെ. ഫോർവേഡ് ഫാറൂഖിന് ഇറക്ക്. വിട്ടേക്ക് ഓനാണ് ബെസ്റ്റ്. ഓവർ. ഇജ്ജ് പോയിക്കോ എൻ്റെ പെണ്ണുള്ള ഭാഗത്ത്. ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടാ വന്ന് വരൂല. പാവം
ഫാൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരെ. സാരമില്ല, കൊടുവള്ളി ടൂറിൻ്റെ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേനും ശരിയായിക്കോളും. ടൈം ഉണ്ടല്ല. അല്ല മജിയെ, മോഹൻ ബഗാൻ പെരുമണ കിട്ടുമോ? നാട്ടിലെ പെരിയ ക്ലബ്. അവിടെ ഇത് തന്നെ അരീക്കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് സമ്മതിച്ചല്ലേ, അവിടെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഫാൻസ് ഉള്ളതല്ലേ, നോക്കാം. ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? Both of you from same region of Afghanistan? No, sir. I am from Kabul and he is from some other place. ഇവർ ഏത് കോളേജിലാ? അടിപിടിയാണെങ്കിൽ പോലീസിൽ അറിയിക്കണം. ഇല്ല സാർ, ഇത് ബാത്റൂമിൽ ഉണ്ടായവർക്കാണ് വീണിട്ട്. നിങ്ങൾ എന്താ മജീദ് കാര്യത്തെ നിസ്സാരമായി കാണുന്നു? ഗ്രൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ കണ്ടു നിന്നവരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോ സ്വകാര്യ സ്ഥലത്താകുമ്പോ കോംപ്ലിക്കേഷനാ കാര്യങ്ങൾ. ഇതെന്താ പറ്റിയത്? അതിന് കിണപ്പിന് ഉൾക്കുണ്ട്. 2-3 ആഴ്ച കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റും തെറാപ്പി കഴിഞ്ഞാല്. പിന്നെ കാല് ചെറിയൊരു സർജറി. ഇതാണോ മജീദ് നിസ്സാര പരിക്ക്? ഇത് ബാത്റൂമിൽ വീണുണ്ടായ പരിക്ക് തന്നെയാണോ? ആണ് സാറേ, വീണപ്പം അങ്ങനെ ആയിപ്പോയിന്നുള്ളൂ. സാറിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് കാണാവുന്നല്ലേ. അതായാലും തീർച്ചയായും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും. അതിന് ഈ ക്ഷണക്കത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. മജീദേ, സീസൺ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ പോക്കറ്റിലാവൂ. ഈ കസാരം ഇരുന്ന് പാവം ഇങ്ങനെ കളിയാക്കല് സാറേ. കുറച്ച് തിരക്കില്ല. ഓക്കെ, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நைஜீரியன்ஸ். அவங்க ஆர்டர் ஏரியாவோட அவங்க ஊரா? பார்த்தா பாத்ரூம் வலிக்கு இந்த மாதிரி இல்லையா? സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി, അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രീതി. പക്ഷേ ഇയാളുടെ കാര്യത്തിൽ അത് പറ്റില്ല. ബാക്ക് ബോണിന്റെ ക്ഷതം ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഒരു 1 മന്ത് പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റ് വേണം അയാൾക്ക് എന്തായാലും. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ കിടത്തിയ നഷ്ടാവൂലേ? ചുരുങ്ങിയ 2 ലക്ഷം. ഇതിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? ഇവിടെ കടത്താൻ കഴിയൂല എന്ന് തീരുമാനിച്ച സ്ഥിതിക്ക് വേറൊരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ. അയാളെ നമ്മളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റുക, അത് നമുക്ക് പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അതല്ല, എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ നോക്കാൻ പാരാളൂ. അല്ല, ഞാൻ മജീദിന്റെ വീടാ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അവിടെ ആവുമ്പോ മജീദിന്റെ ഉമ്മി മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം. തനിക്കാലം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ബെരിങ്ങള്. നിങ്ങൾ എന്നെ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പറയും. സ്റ്റാർട്ട്. റിലാക്സ്, ഡോണ്ട് വറി, വി വിൽ വിത്ത് യു. We will go to Majid house and you take rest there. Manager, I get better soon. I won't come play. Please, I can still play. സാമുവലേ, ഈ ജാതി ശരീരം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോലോളിച്ചാൽ എന്റെ ചങ്ങായി. ஃபேமிலி காசு அனுப்பணும்னு நினைக்கிறேன்டா. இங்க நிறைய கிளப்ஸ்ல நிறைய காசு கிடைக்கும்ல, அதனாலதான் இங்க வந்து விளையாடுறாங்க. இவன் அனுப்பலன்னா அவங்க கஷ்டப்படுவாங்கன்னு யோசிக்கிறாங்க. കാലോക്കിട്ടാ. ദിസ് ഈസ് മജീദ് മദർ. നിങ്ങൾ അവിടെ அப்படிதான் இருப்பாங்க உங்களுக்கு. ദിസ് ഈസ് പിന്നെ മജീദ് മദർ ഫ്രണ്ട്. ഇവർക്കും തെല്ല അറിവും തെല്ല. ഓനക്ക് ഇത്ര കാറ്റും വെളിച്ചം കൊണ്ടോട്ടെ. അങ്ങോട്ട് മാറിക്കടി. മക്കളോട് പറ, അങ്ങോട്ട് മാറിക്കും മക്കളെ. ഹേയ് ജമീല, ഇജ്ജ് കുറച്ച് വെള്ളം കലക്ക്, കുട്ടിയൊക്കെ കൊടുക്കാലോ. എളുപ്പം പറഞ്ഞ നല്ലൊരു ആശയം കേട്ടോ. വരി, അമ്മ പുറത്തേക്ക് വെക്കുക. ഓൻ എന്നമ്മന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഇത്തിരി കല്ലായിന്നറിയോ എനിക്ക്. ജമീല, ഇജ്ജ് എന്റെ പായാർപ്പട്ടി തുറക്കാണ്ട് അരി തീമിലിടാ നോക്ക്. சின்ன வயசுல ഗ്രൂം பண்றாங்க. മജിയെ, ഓന്റെ സീറ്റൊക്കെ എങ്ങനാ? ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണ കൊടുത്താൽ മതി, വലിയ റിസ്ക് ഒന്നും എടുക്കണ്ട. Manager, my phone, you recharge on my phone? റീചാർജ്. யார்கிட்ட பேசுறான்? ஃபேமிலி தான் பேசுறான். இல்ல, அவங்க எல்லாமே இங்க பேசுறாங்க. இது ரூபா. Okay. Let me give everybody. இங்கெல்லாம் என்ன நடக்குதாரா சென்னையில்? சென்னையில் கம்மி தான். എനിക്ക് വിശക്കുണ്ടോ? ഫുഡ് എടുക്കട്ടെ? Mama, no food. Later, no hungry. ആ, എന്നാ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് വരാം. Mama, charge. அவங்கள கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மி தான். நடந்துட்டு தான் இருக்கு.
கிரிக்கெட்டோட அது ஆன்கோயிங் போயிட்டே இருக்கும் அது. ഇതെന്താ ഈ പറഞ്ഞേ? പോയി അവനോടൊന്ന് മാറ്റി പറയാൻ പറഞ്ഞ അവന്റെ വിചാരം എന്താ? ആവേശകരമായിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ മത്സരം സ്പോൺസേർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഞങ്ങൾ കളിച്ചു കളന്നോളാം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചേർത്തണ്ട. മാറ്റി പറയണം. മാറ്റി പറയണം. ഡേറ്റയില്ലെങ്കിലും ഗർജനം കൊണ്ട് എതിരാളികളെ തകർത്ത് അജീതിന്റെ മഞ്ഞപ്പടയുടെ എന്നെ കായുണ്ടാ? Liver, this side. Row, liver. Liver? Liver. Oh. ஆக்சுவலி இவங்க 2 பேரும் க்ளோஸ் ஆயிடுவாங்க போல. ஃபுல் ஸ்பைனல்ல இதுல கஷ்டம். பேக் போன் வேற ஏதோ இருக்குன்னா. அவட மேகி மட்டும் தான் சாப்பிடணும் போலுறாங்க. ஒருவேளை இதுதான் கம்மி பிரைஸ்ன்றதுனால அதை சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு பணம் அனுப்புறாங்க. மேகியா? கஷ்டம்ல. போயிட்டு கறிக்கு എന്തെങ്കിലും കഷ്ണമീൻ വാങ്ങിട്ട് വാ. அவன் பையன் கஷ்டப்படுறான்னு கடைக்கு அனுப்பிச்சு இவங்களே பார்க்குறான் போல எல்லாமே. എന്താ ജമീല ഓൻ്റെ കാര്യം ഒന്നും ശരിയാവാത്ത? സ്ഥിരമായിട്ട് ജോലിയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ആരെങ്കിലും പെണ്ണ് കൊടുക്കുമോ? ഓനാണെങ്കിൽ ഈ കളി നടത്തോട്ട് വിടണമില്ല. ഞാൻ എത്തിരി വെച്ചിട്ടാ പറയുക. എൻ്റെ മാനേജറെ പറ്റിയാ പറയുന്നത്. ഓനെ കൂടി നമുക്കൊരു പെണ്ണ് എത്തിക്കണം. ശരി കാണാൻ നല്ല ചേല. ഓൻ്റെ കുടിയിൽ ആരൊക്കെയാണാവോ ഉള്ളത്? ആർക്കൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്യണതാണ്. അങ്ങോട്ട് മാറി കിടക്കാൻ മതി. പഞ്ചോന്നാട് പോട്ടെ. നായരോ? അഞ്ചോടെ ഉഗാണ്ടോന്ന് ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടല്ലോ. വരി ആദ്യം നിങ്ങളെ പശുവിനെ അടങ്ങി ഒന്ന്. അതിനിപ്പോ കെട്ടുന്നത്. தாத்தா ரொம்ப துடுக்க பேசுறது. ഹലോ, ഒട്ടും പരിക്കുണ്ടോ? വിവരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ഞാൻ ആദ്യമേ വരാം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മര്യാദ. யாருமே கூப்பிடலையே. ഹലോ, ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ? നാസ്ത നാസ്ത. ഓനൊന്നും മനസ്സിലാവൂല. ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. മലയാളം തന്നെ അറിയില്ല, പിന്നല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നായരോടെ ഉണ്ടാവും പശുവിനെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ. മലയാളം தெரியும். ഇവിടെ പയ്യന്റെ പ്രാഥമികമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഇജ്ജ് നടത്തുവോ? അതിന് പാലൊന്നും ഇല്ലടോ. അത് പ്രസവിക്കാറായ വയ്യാണ്. ചിലക്കാതെ അവിടെ. ഹലോ സുഡു, കൈസേ ഹോ? കാക്കേ ഓൻ ബംഗാളിയല്ല, സുഡാനിയാണ്. മില്ലിലെ ബംഗാളികളോട് സംസാരിച്ചിട്ടേ ഇപ്പൊ ഹിന്ദി അല്ല അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഹായ്, ഹൗ ആർ യു? ഫൈൻ. ഹാപ്പി ലൈക്ക് അവർ വില്ലേജ് ആൻഡ് ഹോം. We will pray for your better health and get ready soon. കളിയാക്കൽ ഞാൻ ഓപ്പൺ തകരുത് ഓണ കളിയാക്കൽ. നിങ്ങൾ മൂന്നാളും കൂടി ഇപ്പൊ എന്തിനു വന്നാ? He's gymnastic all the time. Really? Yeah. എടോ ജിംനാസ്റ്റിക് അല്ല, കളരി. ഗരുഡ നൃത്തം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈമുദ്രി കഴിക്കുക. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചാലും കൂടി ജീവിക്കാൻ നിർത്തോ? ഡാൻസോ? ജന്നെ പോലെ ഉള്ളവരൊന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ചെയ്യാം. സ്ഥലം കൊടുക്കി. ஸ்கில் காம்பு. Thank you, sir. Super, sir. എന്താണായാലും സാറെന്നൊക്കെ ഹാപ്പി ആയില്ലേ? ഞാൻ ഈ കെടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ചെയ്താ നമ്മക്ക് പണിയെടുക്കാൻ. വെരി ഗുഡ്. പോക്കണ്ടിങ്ങളെ ബാഴ്സലോണന്റെ മജീദിന്റെ പെരയിലേക്ക് ഒരാളെ കൊടുക്കണേ എന്ന് ഓള് കൊറേ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ആ ചാണകമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ആൾക്കാർ വരുമ്പോ അതൊരു ഇല്ല. ഞാൻ ചേർത്തോളാം.
ഇതൊക്കെ എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സാ. Your classmates? നൂറാം ക്ലാസ്മേറ്റ്സ്. ചായ കുടിച്ചോളി. വരി ചായ കുടിക്കാം. ഇതിന്റെ പുയ്യാപ്പിളയാ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായി കഴിഞ്ഞിട്ട്. നന്നായി. ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡന്റിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു. எல்லாரும் என்னடா தீவு தெரியல பொருள் வச்ச மாதிரி. ஏய் என்னடா பாவண்டா. இல்ல அந்த கிளப்ல ஃபேமஸ் பிளேயர்ல ஏதாவது அடிபட்டு கிடந்தாலும் நீ நிம்மதியாக படுக்க விடும். ഒരു മറിയണോ 2 മറിയണോ? ഒന്നായി. நம்ம இவங்க தரதுதானா இல்ல அவங்க சும்மா அந்த டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க இது பண்ணிக்கிறாங்க போல. கிளைம் அவங்க டிமாண்ட் பண்ணுவாங்கல்ல எப்படியும் இந்த மேட்ச் ஆடினா அதனால தான் அவர் சொல்றாரு 4000 ரூபாய் சொல்றாரு, நான் விளையாட பார்த்து கொடுக்குறேன். Why are you an Argentine fan? No, never. I'm from Nigeria. We play World Cup, not like India. Not like that. Actually, there is no World Cup for sevens. If there was, we would be the champions. ഡോക്ടർ നമ്മളെടുത്ത കൗങ്ങിന്റെ ഗാലറി അൻസാറിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് ഇല്ലാണ്ട് എന്ത് വേൾഡ് കപ്പ് அவரோட கிளப் டீம் சொல்றாங்க. ഡോക്ടറെ ചെറിയ തുമ്മലൊക്കെ ഉണ്ട്. அவன் அதுக்கு சிரிக்கிறான். സ്ഥലം മാറി കിടന്നുണ്ടാവും. അമ്മ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ. അല്ല ചായ കുടിച്ചിട്ട് വേണ്ട ചായ ഒന്നും വേണ്ട. മജീദിനൊരു മാറ്റമില്ല. എന്താ ചെയ്യാ? ഓന് ബാപ്പാനെ പോലെ കരുതേണ്ട ആളാന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രായം ഓനായില്ലേ? ബാപ്പാനെ പോലല്ലേ? ബാപ്പല്ലല്ലോ. മൂപ്പര് മരിച്ചപ്പോ എല്ലാരും കൂടി നിർബന്ധിച്ചെന്നെ കെട്ടിച്ച്. ഓന്റെ വിഷമം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് താമസാക്കിയില്ലേ. എന്നിട്ടോ ഓൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറേണ്ട കാര്യം എന്താ? ഇതൊരു കാര്യം ചെയ്യേ, ഇനി മൂപ്പരോട് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാല് പാവം അതിനും വേണ്ട ഒരു വിശ്രമ ജീവിതം. എവിടെ താമസിക്കണത്? സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ താമസിക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അറിയാം. എന്റെ കരച്ചിൽ അങ്ങോട്ട് നിർത്ത്. ഫ്രിഡ്ജ് കുറച്ച് ഇറച്ചിയുണ്ട്, ഞാൻ പോയി അത് എടുത്തോണ്ട്. സ്റ്റെപ്പ് ഫാദർ അവര് ജമീല, ഞാൻ ഇറങ്ങാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ഇവിടെ നിക്കണില്ലേ? ഞാനിവിടെ നിക്കാൻ വന്നതല്ലേ, രാത്രി ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടേ. ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ വരാതെ നിക്കേണ്ടി വരും. ഓനാണെങ്കിലേ തീരെ വയ്യ. എന്നാ രാത്രിക്കത്തേക്കുള്ളത് തിന്നാൻ എടുക്കട്ടെ. അതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. அவ்வளோ காண்டா இருக்குது. மத்தர் வந்து அதான் இல்லை இவர் மேலே காண்டாக்குறாரு. எனக்கு காய் എന്തെങ്കിലും വേണം? വേണ്ട, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. அவர் நல்லா தானே பையனாக தானே பார்க்குறாரு அவரு. ஒராளை ஏற்றுக்க முடியல, ஃபீல் பண்ணி தான் முடியாது. கிளைமேக்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும் பொழுது இல்லை இப்போவே ஃபீல் ஆகுது. നല്ല പനി പനിക്കുന്നുണ്ട്. വേഗം ഒരു വണ്ടി വിളിക്ക്. രാവിലെ ആവട്ടെ, രാവിലെ നോക്കാം. പോരാ, എനിക്ക് പേടിയാവുന്നുണ്ട്. എന്താ ഇവിടെ വല്ല സമ്മേളനം ഉണ്ടോ? അങ്ങോട്ട് മാറിക്ക്. ഓ എല്ലാരും പോയിക്കോളി, ഇവിടെ കലക്ടർ ഓർഡർ ഉണ്ട്. ஒரு நெக்லி எல்லாருக்கிட்டே ஆகுதுல்ல. പിന്നെ ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്റെ അന്തിമ നിലപാട് അറിയാം. നെയ്മർ ബാഴ്സലോണ വിട്ട് പോകാനെ കുറിച്ച് എന്താ എന്റെ അഭിപ്രായം? അതിനിപ്പോ എന്താ, എത്ര കാലം എന്റെ മിസ്സിൽ നീളായിട്ട് നിൽക്കാൻ വെച്ചാൽ ഫോൺ കുറച്ചും കൂടി കാര്യം ക്ലബ് വിളിച്ച് എന്തിനു പോകാതിരിക്കണം? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിസാറ് നമ്മുടെ സുഡുവിന് 5000 രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്ത്? ഓന്റെ ടീമിൽ കളിക്കാൻ.
എല്ലാവരും പുറത്ത് കിടക്കുന്നു. എല്ലാവരും அவங்க சொன்ன இது அல்னி சாராடா. ஆமாடா ஆமாடா. ഷുഡു നിസാർ ഗിവ് മണി. Emirates FC. ഓൻ തന്നെ അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് എത്ര സാറിന് അറിയാം. ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് യു ചീറ്റ്. What? அவனுக்கு எப்படி Before தெரியும்? you fell bathroom, he see ground, give 5,000 rupees. Yes, but he said. ഇജ്ജ് മിണ്ടണ്ട. Manager, wait. Shut up now. Manager, just listen. No listen, you listen. എന്നെ ചതിച്ച് ഓൻ്റെ കാലുമായി കൂറ് മാറിയിട്ട് പരിക്കൊറ്റപ്പം എൻ്റെ തലയിലാക്കിയാണല്ലേ. അനക്ക് ഓൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നെങ്കിൽ പരിക്കൊറ്റ ഓൻ്റെ പോലെ പോയിക്കോടാ. ഞാൻ കോരി തുടച്ചെന്ന് എൻ്റെ കാട്ടത്തിൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിനെ കാട്ടി വൃത്തി നോക്കിക്കോ. മജിദിനെ അറിയില്ല എനിക്ക്. എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് ഞാൻ കത്തിച്ചോളെ. ഇജ്ജ് ഇവിടുന്ന് പോകണം എനിക്കൊന്ന് കാണുമല്ല. എന്താ അത്? ഇതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല. ഞങ്ങൾ പോലീസിനെ വിളിക്കും. എന്താണ്ടാ എനിക്ക്? அதான் எனக்கும் அதான் தோணுது. அர்ஜென்ட்டாக அவனுக்கு தேவைப்படுது போல காசு, அதுக்காக அந்த டைமில் வாங்கினான்னு நினைக்கிறேன். സൺഡേ പോട്ടെ. നിക്ക് എന്താണ് കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് പറയും, അല്ലാതെ ഓളിട്ടിട്ടൊന്നും കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂല. ഓ എന്തൊക്കെയാ പറയണ്ട ബാബ, എനിക്കതൊന്നും അറിയില്ല, അവരോട് ചോദിച്ചു. അനക്കറിയില്ലല്ലേ ഇന്ത്യ കളിക്കാരന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് കായും കാട്ടി മയക്കി കാലൊടിഞ്ഞ് ഉപയോഗത്തിന് പറ്റാണ്ടായപ്പോ ഒരു ഇന്ത്യയിലാക്കിയേക്കണ്. നിക്കതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഒരു അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആരോപണമാണ് പറയണത്. ഇവരൊക്കെ പൈസക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ ബാബക്ക. ഓൻ ചോദിച്ചപ്പോ 5,000 റുപ്യ ഞാൻ കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ടല്ലോ ഇല്ലാത്ത നോണയും പിത്തനും പറഞ്ഞ് എന്റെ തലേക്ക് കെട്ടി വെക്കണേ. അതിന്റെ പുലർ ചെലവ് നോക്കണം. അനാവശ്യം പറയും. പൈസ കൊടുത്തു എന്ന് സമ്മതിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അപ്പൊ വീട് പരിക്കൊറ്റ പോകത്ര ഞാനും ഒന്ന് നോക്കണം. ചതിക്കപ്പെട്ട ഓനെ പോകേണ്ട എനിക്കില്ല. എന്താണ്ടാ എനിക്ക് പറ്റിയത്? ഓന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ല. എത്ര കായാലും വേണ്ടി ഓന് ഇവിടെ തന്നെ കിടന്നാൽ മതി. ലത്തീഫെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ലത്തീഫെ അവിടെ നിൽക്ക്. അത് നിങ്ങളല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ആ കുട്ടി നിന്ന് ഇലക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പോകാനോ നടക്കൂല. ഇത്രയും കാലം നോക്കിയെങ്കിലേ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും നോക്കാനറിയാം. മക്കളെ തീട്ടുമൂത്രം കോരിട്ട് എന്നാ തള്ളാര് വിടവരായത്, അതാരും മറക്കണ്ട. സുഡുവിന്റെ പനി മാറിയ ഓൻ എനിക്ക് ഇന്റെ വരെ തന്നെ കാണണം കേട്ടോ. ജി ലത്തീഫെ ജി പോയിട്ട് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കി ഓനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനായോന്ന്. ഓനെ ഞമ്മള് കൊണ്ടുപോവുക. வீட்டுல இப்போ பெட்டாயிட்டாரு போல அம்மா கூட. என்ன கூட எங்க அம்மா எப்படி சொன்னது இல்லையாடிங்க. അമ്മ കൂടെ ഒഴുങ്ങാതെ പേശ മാട്ടേன். ആയിക്കോട്ടെ, ഇജ്ജിപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ടിക്കറ്റ് എപ്പോഴാണ് കിട്ടാൻ നോക്ക്. മജീദ് അത് അതിനൊരു സാധാരണ ടിക്കറ്റ് അല്ല, കിടന്നു പോകാനുള്ള സൗകര്യം വേണം. അപ്പം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വേണ്ടി വരും. പിന്നെ കൂടെ പോയ ആൾക്ക് തിരിച്ചു വരണ്ടേ, ഇതിന് കന്നെ കൊണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരാൾക്ക് തന്നെ 1,50,000. 1,50,000 രൂപ? എന്താ വേണ്ടത്? ഞാൻ വിളിക്കാം. പടുത്തിട്ടേ പോற மாதிரியா? ஆமா, அவன் கண்டிஷன் இருக்கிறதுனால படுத்துட்டே போகணும். ഇതിനുള്ളിൽ ആളില്ലാത്ത ഭാഗ്യം. ഒരുത്തൻ തന്നെ ശരിയായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിപ്പിട്ട് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. മജിയെ എന്റെ കാര്യത്തിന്റെ വകുപ്പിടോ നോക്ക്. ഈ 5 പവന് പോക്കിടാനുള്ള ഓക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, പിന്നെ കാതിലും കഴുത്തിലുള്ള സ്വർണ്ണ ഇടയെന്ന് അവളെ കുടുംബക്കാർ ചോദിക്കുന്നു. കല്യാണല്ലേ, കല്യാണത്തിന് ഡേറ്റ് അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചാൽ പോരെ? അല്ല, ഇത് നിശ്ചയത്തിനിടാനാണ്. കല്യാണം ആകുമ്പോൾ മുഴുവൻ എടുത്തേണ്ടി വരും, സീസൺ തീർന്നാലില്ലെങ്കിലും. ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വർണ്ണപ്രാന്ത് കൊണ്ട് ആൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അതേ പ്രാന്തമുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ മജീദേ നമ്മളെ പ്രാന്തമുള്ള കായ്ക്കൊക്കെ പണയം വെക്കാൻ കിട്ടണേ. സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. എന്തെല്ലാം കാണാൻ എന്താ പോയുക മുത്തുക്കാക്ക് വിടുന്നോടെ നാലിലെത്തിയും പോയൊക്കെ. എന്താ പെണ്ണൊരു ഒറ്റപ്പെടുത്തല്? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് കാര്യം നോക്കുന്ന ആള് വേണ്ടേ? അങ്ങനെയാണ് ശരി പോയി. പാൻറ്റേ പോട മാട്ടേ. ഇല്ല, നീ ഞങ്ങളെന്ന് അറിയിക്കാണ്ട് കുറച്ച് വിദേശികളെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇല്ല സാറേ, എന്റെ കളിക്കാരൻ എംബസി ആൾക്കാരുടെ മാനേജറാണ്. അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. എന്റെ പരിധിയിൽ നീ മാത്രമൊന്നല്ലല്ലോ മാനേജർ, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പറയുന്നത് എവിടെയും താമസിക്കാനുള്ള പെർമിറ്റ് ഒക്കെ. അതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു, പക്ഷെ താമസിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണ്ടേ? സാർ എന്താ പ്രശ്നം സാറേ? ഹലോ, അവിടെ എത്തിയോ? ഇപ്പൊ വരാം, 10 മിനിറ്റ്. അവിടെ നിൽക്കടോ, ഇപ്പൊ വരാം. കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടാ, വന്നിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. നമുക്ക് സ്ഥലം വരെ പോയിട്ട് വരാം. വാ. ரொம்ப ஒல்லி மனோபலம் மாதிரி. Hi sir. How are you? How is your leg? My leg is fine, thank you. Okay. അനക്കേ ഒരു വാച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആൺകുട്ടികളാകുമ്പോ വാച്ചൊക്കെ കെട്ടി നടക്കും ഒരു ഗമയാ. പിന്നെ ഈ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ 100 കോളുകാരുണ്ടാവും. ചോദിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈ അങ്ങോട്ട് ഊരി കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. നമ്മളെ കെട്ടിയോൻ അങ്ങനെയാ, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് രസമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേക്കും കുട്ടികള് പറഞ്ഞ മാതിരി രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങിയോ? ഈച്ചത് പറയണ ജമീല,
ഓളെ തുറക്കാതെ തൊള്ളയും കണ്ട് എത്ര നേരം ഇരിക്കുക. ഇപ്പം നോക്കിയാലും വാട്സപ്പും ഫോണും. பட் அமைதியா இருக்குது விட யாருன்னா பேசுறது கேட்டுன்னு இருந்தாலே ஒரு കളിക്കോണ്ടേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അതെന്റെ പരിധേവതേ നിസാറ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കേസാക്കി. നിസാറ എന്ത് കേസാക്കി? എന്റെ ചെങ്ങായി മജീദിന് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ. Manager, ഇഷ്ടം? Lucky manager. മാനേജർ തന്നെ. അനക്ക് മാനേജർ എനിക്ക് മോനല്ലേ. அந்த ரூம்ல இருக்கவங்களும் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ഒരു ഉമ്മ പറയാൻ പറ്റാത്തതാണ്. സമീറെ മഞ്ചേരി കളിയുന്നതായി കൂടുതലും ഇവർക്കായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നു. ഓവർ ഓവർ പോരു സാറേ മണിക്കൂറുകളായി സാർ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കൂ. ഈ പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഓഫീസിൽ കുത്തിരുന്ന് പണിയിരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല. അത് കുറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കണമായിരുന്നു. അല്ല നമ്മൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് വന്നതല്ല. എസ് ഐ സാർ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ അവിടെ നിൽക്ക്. നമ്മളിൽ ഈ ഫോണിന് சொல்லுவேണ്ട ഇവന്മാർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നീ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് കുഴപ്പാക്കും. നമുക്കൊന്നും അറിയാത്ത പോലെ എന്നാ മതി. നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യവും. അതെ സാർ. നിങ്ങൾ പോയില്ലേ? സാർ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതെ അതെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞെന്താ വെച്ചാലേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം. മനസ്സിലായില്ലേ? മജിയെ ഈ ആ സുഡുനോട് നല്ല ചേലിക്കൊക്കെ പെരുമാറി കേട്ടോ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാലേ നല്ലോണം തന്നെയല്ലേ പെരുമാറിയത്? അന്നോട് നല്ല ചേലിക്ക് പെരുമാറാനാ പറഞ്ഞത്, അല്ല നല്ലോണം പെരുമാറാനല്ല. ഇത് വണ്ടി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ கத்துனா ரூம் இல்ல. You sleep, take rest. Medicine? Yes, Mama very strict. You want chore? I am going to eat chore. You go eat. That's how my mother is. Strict. Mother is strict. Strict. மாத்திரை கட்ட போறேன்னு கேட்டான். மாத்திரை எடுத்து கொடு. இப்போ என்ன கேட்டான்? Sorry manager. I didn't know. No problem, Samuel. Nizar is sick. He's not good. He's very bad. You pavam pettu. I know. You take rest. Take rest. I know you're spending lots of money. When I'm well, I give you back. I get new job. Money will come, Samuel. Money will come. I know money. Bhavaka, all giving money. I know you also know money, no? You will see. ഇപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നെ വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ടങ്ങനെ പറയിച്ചാൽ ഭയങ്കര കുറ്റബോധമുണ്ട്. അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു. ആശ്വാസത്തിന് യു ടേക്ക് റെസ്റ്റ്. ഓക്കെ സ്ലീപ്. മജിയെ ചെങ്ങായി നല്ല അടിയാന്നുണ്ടല്ലോ. ആ പൊട്ടിക്കട്ടെ. Where are you going? What doing? What you do? എന്നാ പിന്നെ കൗ നടന്ന് നക്കി കുടിച്ചാ കൂതരെ. എന്താ ഇവിടെ? ഒന്നുമില്ല, സുഡുവിന്റെ ഒരു മരുന്ന് ഒപ്പി ഇവിടെ മുട്ടിയതാ. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? അത് സാരല്ല, ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുത്തോളാം. ഇജ്ജ് ഇങ്ങോട്ട് മാറിന്നേ, ഞാൻ തുടക്കാം. എന്താ ഇവിടെ? ഒന്നുമില്ല മജിയെ, എല്ലാം എന്റെ തെറ്റാണ്. இதுல கூட இப்படிதான் பண்ணுவார்ல இந்த ரொமான்ஸமா இல்ல கும்பலாங்கி நெட்ஸ்ல எதுவுமே இருக்காதுடா. ரொம்ப நாள். How is it dress? Good. Now, gentleman. അപ്പൊ അല്ലാത്തപ്പോ എന്നെ കാണാൻ രസമില്ല. I am only good this dress. No മറ്റേ ഡ്രസ്? Both look good. ഒരു സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പ് ഉണ്ട്. മറ്റേ ആളെ കിട്ടി അപ്പൊ കൊണ്ടുവരണം. Selection camp for team? Our team? No, for my life. Girl selection. You no girlfriend? Girlfriend? എനിക്കാ? അനക്കുണ്ടാ? You have girlfriend? Yes, I have. Huh? But she leave me. Now look for one in Instagram. കൊതിപ്പിക്കലടാ. ഞമ്മക്കൊക്കെ ഒന്ന് വളഞ്ഞു കിട്ടണ തന്നെ വലിയ ഇടങ്ങരാൻ ചങ്ങായി. ഒന്നുമില്ല. I am going. Okay? Okay. All the best. Thank you. Right. Manager, get beautiful girl. നല്ലൊരു കുട്ടിയായ മതിയേനു.
இவனுக்கு இருக்கே போவானு பொழுது. പേര് ഫാത്തിമ നസ്രിൻ. നിങ്ങളുടെ പേര്? മജീദ് റഹ്മാൻ. കുടിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ജോലിക്കോ പഠിക്കാനോ പോകണമെന്നും പറ്റുന്ന വരില്ല. പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല? ഞാൻ +2 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിർത്തി. വീട്ടിലെ ഒറ്റ മോനാണേ. അതുകൊണ്ട് പഠിത്തം നിർത്തണോ? ഇല്ല, അതുകൊണ്ടല്ല, സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം മൂലം നിർത്തേണ്ടി വന്നാ. നിങ്ങൾ +2 ജയിച്ചിട്ട് നിർത്തിയതാ? ജയിച്ചിട്ടല്ല, തോറ്റുകൊണ്ടാ നിർത്തിയത്. മജീദ് റഹ്മാൻ, സോറി. போன வாட்டி இப்படிதான் இருந்துச்சு. பயமா எடுத்துறாங்க. பயமாச்சு. Manager, what up? Selection camp. What? അങ്ങോട്ട് വരാം. பிரேமம்ல ஊதுற மாதிரி Manager, what happened? அடிச்சு ரெஃப்ரி விசில் எடுத்துட்டு Why Papa not leave you? It's not my papa. I know, it's your step Papa. എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു ചോദിച്ചാൽ ആരുമില്ല ചൂട്. എനിക്കറിയോ, എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ കല്യാണത്തിന് ബിരിയാണി വിളിമ്പോനെ ഞാൻ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളൊക്കെ എന്നെ നോക്കി മറ്റേത് ചിരിയിരിക്കും. എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് സങ്കടമാവും. ലൈവ് ഓഡിയോടാ. ഉപ്പ് വരിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മ ഉണ്ടാവും വിചാരിച്ചു. ഉമ്മാനെ പോലും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ന്യൂ മാരേജ്. ഐ ഹാവ് സോ മെനി പ്രോബ്ലം ഇൻ മൈ ലൈഫ്. ഐ എം നോട്ട് ഹാപ്പി. മൈ ഹാർട്ട് പെയിൻ. You not happy? I know. Your dream become a best football player. No, Manager. My dream much bigger than that. Me, 2 sisters, leave grandma. No food, no money, nothing. I want escape from this world to a better world. பிளாக்ஸ் அண்ட் ஒயிட்ஸ்க்கு இருக்குமா இல்ல அவங்களுக்கு ஊருக்குள்ளே இருக்காங்க? அவன் ஊருக்குள்ளே 2 பேருக்கும் கஷ்டம் இருக்குன்றத 2 பேரும் சொல்லிக்கிட்டாங்க. பாசிலோட ரியல் மேட்ரிக் என்ன போடுது? ஆனால் அப்படி வச்சுருக்கான் பேக்ஸு. ஒன்றுமே அவனுக்கு அப்படி தான்டா இருக்கு. ஆட முடியுமாடா ஃபுட்பாலுக்கு அப்புறம்? தெரியல, பேக்ல வர ஏதோ போய் நின்னாலும் சொல்லுங்க. அவரையும் மலையாளி ஆக்கி பிளாக் டீ கட்டச்சாங்க. என்ன மீனா? மீன் தான் நினைக்கிறேன். இது அந்த பஜ்ஜி ஸ்வீட் வாழைப்பழம் இன்டர்வியூலாம் எடுக்கிறாங்கடா. இது போஸ்டர்ல இருந்ததுல அந்த போட்டோ. இன்னும் அவன் பாத்ரூம்ல விழுந்ததே ஒரு அதுலேயே ஒரு மிஸ்ட்ரி இருக்கு வந்து இல்லை இவ்வளோ இந்த அளவுக்கு கடை விடுவாங்க. വേട്ടക്കാരൻ പാട്ട് തന്നെ കളി ഓന്റെ കളിയല്ലേ, നമ്മുടെ കളി കാലുമേലല്ലേ, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കാലുമേല്. ചിക്കന്റെ കാല് കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും. കളി ഇല്ലെങ്കിലും കളിയുടെ കുറെ വർത്താനുണ്ട്. തുടക്കത്തിലേ ഡോൺ സപ്പോർട്ട് അറിഞ്ഞപ്പോ ആ ടെൻഷനായി. கொஞ்ச நாச்சு அசைவு கொடுங்கடா. I want to go home, Manager. My grandma, she died. I lose everyone, Manager. My sister's all alone. I must go home, Manager. Okay, we are with you. I am, my mom, everyone with you. I want to go home, Manager. Tomorrow morning, we will arrange. Please come. ஃபோட்டோ காமிச்சால அதில் ஒரு 3 பேர் தான் இருந்தாங்க. சின்ன பொண்ணு, ஒரு பெரிய பொண்ணு, ஒரு பாட்டி. ஆமாம், பாட்டி இல்லைன்னா அப்புறம் யார் பார்த்துப்பா?
വല്യമ്മ മരിച്ചു. പാട്ടി നല്ല നടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക്. ഓനതിന് മുസ്ലിം അല്ല, ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. അല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മക്ക് ഇവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കാലോ, ഓൻ്റെ ഒരു മനസ്സമാധാനത്തിന്. என்னடா அது சாப்பாடு சாப்பிடணும் புட்டாது எனக்கும் இப்போ ஆயிடுச்சுடா அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு டீ குடிக்கிறது பார்த்து ഈ ആഴ്ചക്ക് ശേഷം ഒരു ടീ ബാട്ടിൽ ടിക്കറ്റ് നോക്കി. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ഏരിയ ഒറ്റ പോകാൻ പറ്റും. ഡോക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ. ரிச்சுவல் பண்றாங்க உங்களுக்கு. அவங்க இதுல பண்றாங்களா? தேர்ட் டேல ஏதாவது இருக்குன்னு சொல்றாங்கல்ல, எந்த ரிலிஜன் அந்த தேர்ட் டேல ஏதாவது பண்ணுவாங்க. ஊரா அப்படியே மாறிச்சேன்னு அவங்க ஊர்ல ரா ஃபுட்டேஜ் எப்படி வச்சிட்டாங்க. எவ்வளோ தூரத்துல இருந்து அவ்வளோண்டு தண்ணி எடு. என்ன அது கிராஃபிக்ஸா? அவங்க ஊர்ல எல்லாமே கஷ்டம். കാര്യത്തിന് കഷ്ണം മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇക്ക ഏത് മീൻ എന്ന് പറയണ്ടേ നിങ്ങള്? അതിപ്പോ ഏത് മീനും അവൻ എല്ലാ വെള്ളം വെള്ളം എടുത്ത് നോക്കി അകത്ത് നോക്കി. എന്താ മയ്യ ഇവന് പ്രാന്തായോ? പൂട്ടി പൂട്ടി സോടും പൊയ്ക്കോ. എന്റെ പുരയിൽ നിന്ന് 2 വർഷം വിളിച്ച് നാട്ടുകാർ കേക്ക് പോയി. എന്റെ പുരയിൽ നിന്ന് ഉമ്മ വിളിച്ചു 2 പ്രാവശ്യം. മജീദിന്റെ കൂടെ അല്ലേ? നിങ്ങൾ എവിടുന്നാ മക്കളെ? മജീദ് ഉണ്ടോ? മജിയേ അനക്ക് വിരുന്നാരുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ. സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നാണ്. നിങ്ങളാണോ മജീദ്? അതെ. എന്താ സാറേ? ഈ ഫീച്ചറിൽ പറയുന്ന ആൾ നിങ്ങളാണോ? അല്ല, ഇത് കണ്ടപ്പോഴേ ഡൽഹിയിൽ നിന്നൊരു വിളി, ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? ആളത്തുണ്ടോ? ഓനോട് ഇടക്കിടക്ക് നടക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇരുന്നാ ശരിയാവൂലോ. കാര് തരിയാവട്ടെ. മോനെ എന്നെ കാണാൻ വന്ന അവര്. Yes, please. Are you ready from Nigeria? Yes. Can I see your passport, please? Yes. Your name, please? Samuel Abiola Robinson. അതല്ല എന്റെ പേര്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു സുഡാന്ന്. ഓ അത് വിത്ത് 5000 വാങ്ങിട്ടാണാ? Are you a refugee? No, I'm not. Can I see that? Sure. But it's a Malayalam newspaper. ഞാൻ രാജ്യതാ. മോനെ സൂചി തോന്നും കോപ്പിടണം കേട്ടോ. ഒറിജിനൽ പാസ്പോർട്ട് ടീം ഓണറിന്റെ ഓഫീസില്ല. ഇതെന്തത്? ഇത് സ്കാൻ ചെയ്ത കോപ്പി. റോബിൻസൺ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. തിങ്കളാഴ്ച കാലത്ത് ഒരു 10 മണിയാകുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ പാസ്പോർട്ടും കൊണ്ട് SP ഓഫീസിലേക്ക് പോകും. ഇയാളെയും കൂട്ടിക്കോ കേട്ടോ. ഇയാളെയും കൂട്ടിക്കോ. ഓക്കെ കേട്ടോ. ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ஏதாவது செக் பண்ணுவாங்களோ வந்து அதர் கண்ட்ரி பீப்புள். அதுக்கு ஏன் ரெஃப்யூஜி இல்லீகலாக என்ன வந்துருக்காங்களா? ഓരോ പത്രാസേ ഇന്റെ പാപ്പാക്ക് എന്ത് പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടാ കറാച്ചിയിലേക്ക് വന്നും പോയി ഇരുന്നത്? ഒരു പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിച്ച് മരിച്ചു മണ്ണായി. എത്ര രാജ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാ വിചാരം? പാസ്പോർട്ട് കറാച്ചി പാകിസ്ഥാൻ തന്നെ. ഈ ഞാൻ അറിയാതെ അത് കാണാതാവൂല. ഞാൻ ആസ്പത്രിക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി റൂമിൽ പോയി എടുത്തോണ്ടോന്നുള്ളോ? ഇജെന്തിനാ ആശുപത്രിക്ക് എടുത്ത്? ഈ എന്ത് മാനേജറാ മജിയെ? ഓനൊരു വിദേശല്ലേ, അപ്പൊ ഓല അത് ചോദിക്കൂലേ? അതുപോട്ടെ, ഇജൊരു പണി അതിങ്ങോട്ട്. അതിവിടെ ഇല്ല, അപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചേൽപ്പിക്കില്ലേ? ഡൽഹിയിൽ പോയി ഒരു നൈജീരിയൻ പാസ്പോർട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എനിക്കില്ല സൈക്കോ. ഇജ്ജെന്നാ ചെയ്ത് കേട്ടോ. വേറൊരാളത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാസ്പോർട്ട് എടുക്കാനേ. Manager, I tried calling you many times. First you write your name, address, care of Majid Rahman P. I will write my address. What's this, manager? This police complaint.
missing passport for original passport. No, no duplicates. Small time. Come fast. No duplicates. I want my passport. Get me original passport. My original passport, I want original. അത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തോണ്ടല്ലടാ കുതിരെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കണേ. You don't care your passport. Not my mistake. You want new passport? You want to go home? I want to go home, but I want original passport. Get me original passport. I want to go home with original passport. അന്ന് ഇജ്ജ് പോകണ്ടത്. You don't go home. I am helping you. You say no, then you go find your passport. എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. നിങ്ങൾ എന്ത് കാണാൻ നിൽക്കുക? Samuel, no. Look, Samuel. All easy. My passport fake, manager. എന്താ? My passport fake, not real. I go jail. I'm afraid, manager. அப்போ எப்போ திரும்பி போவோம் ஊருக்கு? Me, grandma, and my sisters not living in place like you. Food, water, everything. Kids played football as long as we wanted because while playing we forgot we were hungry to make some money to feed our family. But it was never enough. I wanted to give my family a better life. We're lucky to go to better countries, play football and make some money. So I tried my luck. Thank God I was lucky. I got selected to India. Everybody was happy. My grandma, my sisters. Everything was going to change. I had no passport. The only way was a fake passport. And it was expensive. I had to make more money. Day and night, I moved from one street to another, selling different things. It was easy. Other half, I had to pay from here. I still owe him money. My sisters have no one now, manager. They have only me. I have to go back somehow. വല്ലാത്തൊരു ടെസ്റ്റായി പോയല്ലോ. ഈ വാഴയൂരിൽ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പ് എന്ന് ഞാനൊരു അലങ്കാരത്തിന് എഴുതിയതാണ്. ഒരു ആഫ്രിക്കക്കാരന്റെ മുഖവും അഭയാർത്ഥി എന്നുള്ള ഒരു തലക്കെട്ടും കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് കരുതി. വെറുതെ ഇല്ലാത്ത ഉറപ്പില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തേ എഴുതി പിടിപ്പിക്കണം? ആ ചെക്കൻ്റെ ജീവിതമാണ് പോകുന്നത്. ഹൈ, ഉള്ളടക്കത്തിൽ അതിന് മാത്രമൊന്നും ഇല്ലാന്ന്, വെറും അലങ്കാരാണെന്ന്. അവൻ നാട്ടില് റെഫ്യൂജീസ് ചോറും കറിയൊക്കെ ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ടേ. ഉപ്പുമാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇതിനെടുത്തോണ്ട്. പിന്നെ ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിലേ ചില്ലറ പൈസ ഇതിലുണ്ട്. அப்பா என்ன பண்ணாரு போனாரு? அவர் நைட் டியூட்டி போனார்ல, அதில் பால் வாங்கிட்டு போகிறவரு அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கிறாரு. அவர் வச்சு இதெல்லாம் சீன் வரும்னு நினைக்கிறேன். எங்கடா போறாரு? அவங்க செம ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, வச்சிருக்காங்கல்ல. ഈ ഡൽഹിയിലെ UN സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അഭയാർത്ഥി കാർഡ് കിട്ടും. പക്ഷെ അതൊരു വലിയ ട്രാപ്പാണ്. ഇവിടെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അഭയാർത്ഥികൾ അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, താമസിക്കാൻ വീട് കിട്ടില്ല. അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും പുതപ്പും ഒക്കെ സഹായിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഇവർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ആഫ്രിക്കക്കാരന് പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ജയിലിലടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതൊരു ശ്രമം മാത്രമാണ്. சொல்லும் போதே இது இல்லை, நானே யோசிச்சுக்கிறேன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பாத்ரூம் வலிக்கு வந்ததே ஏதோ வேறு ஏதோ பெருசாக இருக்குன்னு தோணுது எனக்கு. அதுவும் இல்லாமல் பாஸ்போர்ட்டை வச்சு நல்லா வச்சு இந்த பாஸ்போர்ட் எங்கே காணாமல் போச்சுன்னு யோசிச்சு. എൻ്റെ ചുമര് സാറില്ല ജമീല, കണ്ടിട്ട് കാണേ. என்ன ஆயில் தானே சொன்னாங்க? தண்ணி தானே சொன்னாங்க. ஆயிலா? மாத ஆயில் மாதிரியா? என்னடா அங்கேயே ஆயில் தருவாங்களா? நைட்டில் தான் எல்லாரும் எழுப்புறாங்கல்ல.
ഞങ്ങൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നാണ് നൈജീരിയക്കാരനെ കൊണ്ടാണ് വന്നത്. പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത്. അവനെങ്കിൽ വിളിക്കേ. ഓനൊരു സുഖമില്ലാത്ത കുട്ടിയാണ് സാറേ. അവനെവിടെ ഉണ്ട്? മുറില്ല സാർ. സാർ ഓന് പാസ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് സാർ. കളിയുടെ തിരക്കായി കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പം ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങൾ ഫർദറായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ SP ഓഫീസായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം. ഓക്കെ മിസ്റ്റർ സാമുൽ, കം വിത്ത് us. பிரச்சனை അതല്ലടാ അന്ന് സുഡുവിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പൈസ പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. എടാ അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അന്ന് എന്റെ ID കാർഡ് കൊടുത്തിട്ടല്ലേ പൈസ അയച്ചത്. പാസ്പോർട്ട് അവിടെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയില്ല. നീ വെറുതെ അവിടെ ആയിട്ട് തരാതൊക്കെ ഉണ്ടോ? വെറുതെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ടല്ലോ. ലത്തീഫേ, എൻ്റെ അടുത്തുള്ള നമ്പറുണ്ടോ? എല്ലാരും കൂടി എന്തെല്ലാരും എന്റെ വർത്തനം കേട്ടായിരിക്കും. എനിക്ക് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാന്ന്. നിങ്ങളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് പൈസ ഇറക്കാൻ കൊണ്ടുപോയതൊക്കെ അല്ല പോലീസ്. ഇതിവിടെ ഓടിക്കാനുള്ളതാണ്. വണ്ടി നിർത്തി എന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കൊല്ലൊക്കെ വരിക. നിർത്തണ വേണ്ട എന്തേലും ഒന്നും പറയും. പോലീസ് കാണിച്ച് വണ്ടി എടുത്താണെന്താണ് പണി? ശ്രദ്ധിച്ചില്ല സാറേ. ശ്രദ്ധിക്കാനാണോ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ? ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. സാറിനെ പോയി കാണും. നീയാണോ വണ്ടി ഓടിച്ചത്? സാറേ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോണേ. പക്ഷെ വണ്ടി ഉണ്ട്. ലൈസൻസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് വാങ്ങട്ടോ സാറേ. എവിടുന്നാടെ എല്ലാരും കൂടെ? ചിരിക്കണ്ട പറഞ്ഞാൽ മതി. മണി എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ അവിടെ പോയതാ. എന്നിട്ട് പൈസ ഏർപ്പാട് വല്ലതും ഉണ്ടോ? സാറേ ബുക്കും പേപ്പറൊക്കെ ക്ലിയർ ആണ് സാറേ. എന്ത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് അത് നീയാണ് തീരുമാനിക്കാൻ. എന്ത് ഇൻഷുറൻസ് പേപ്പർ? ബുക്കും പേപ്പറും പുക ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കടലാസും ഇൻഷുർ ഒക്കെ ഓക്കെ. വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്താ ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മിറർ ഉണ്ടോ നോക്ക്. ഓക്കെയാണ് ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഉണ്ടോ അതിൽ? എടുത്തോണ്ടേ ചെല്ലേ. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എടുത്തോണ്ടേ. വായല് മാറ്റം സാറേ. എന്തിനാ സാറേ പോയിക്കോട്ടെ. ഓവർലോഡിന് വേറെ ഫൈൻ ഞാൻ വേറെ തരുന്നുണ്ട്. தோறுக்குடா யோசிக்கிறானுடா. அட பாவீங்களா. அப்பா பிரச்சனை முடிஞ்சா? ஆனா அது ஒரிஜினல் கிடையாதுல்ல. அது இவங்களுக்கு தானே தெரியும் ஒரிஜினல் இல்லைன்னு. அது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரிஜினல் இல்லை. பட் செக் பண்ணா வெரிஃபை பண்ணாமா? வெரிஃபை பண்ணா அது சொல்ல முடியாது. இப்போ எப்படி இருந்தாலும் அங்கேருந்து ஒழுங்கா தானே அமைச்சிருப்பாங்க. அந்த கண்ட்ரில இருந்தானே அது ஆரிஜினல் இருக்கும். ஆமா ஆமா. பத்ரா கெட்டக்கம் பண்ணிட்டு மஜீத். இவரு போலீஸாடா இவரு? சீரியஸா அவரால தான் இப்ப கிடைச்சிது. ലെഗോസ് എത്രടാ രാജേഷ്? അത് 19 കിലോ ഉള്ളൂ. കറക്റ്റ് ഓക്കെ. നടത്തു പോവാ. என்ன കൊണ്ടാരാ രാജേഷ് നിനക്കെടുക്കാൻ തന്നെയുള്ള 100 തുറന്നു. പറയാനായിട്ടോ മച്ചി ഞാൻ എൻ്റെ മോനോട് ഒരു വാച്ച് കൊടുത്തയക്കാൻ പറഞ്ഞു. സുഡൂന് കൊടുക്കാൻ ഓൻ കൊടുത്തയച്ചിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതുവരെ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ലാന്ന്. ആരോയില്? ഏതോ ഒരു ചങ്ങായിന്റെ കൈമിൽ നോൻ പറഞ്ഞു. ഓളെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഓനെ എടുക്കുന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ബേജാറാവില്ലേ? ഓനെ അന്ന് വിളിക്കട്ടെ. വാജി സൂട് വരുമ്പോഴത്തേനും വരും. ആ ചെല്ലേ. തങ്കച്ചിക്കാ Beautiful. Thank you, Mama. வாட்ச் எதிர்பார்த்து நின்னுக்கிறேன். കേരള. അസ്സലാമലൈക്കും. ആരാണ് ബിയുമ്മ? ദുബായ് നേരെ വരാണ്. വാച്ച് തരാൻ പറഞ്ഞു. എന്തത്ര വൈകിയതല്ല. ஓ இவர் காசு கொடுத்து வாங்கிக்கிறாரா? அவன் சொல்றா பாரு திரும்பி வந்து நான் காசு தரேன் அப்படின்னு. கிஃப்ட்னு தான் சொல்றேன். இல்லடா துபாயில இருந்து அவங்க பையன் வாட்ச் அனுப்புறாங்க வரல. இவர்கிட்ட சொன்னோன்னே இவர் ஒரு வாட்சை வாங்கி வர சொல்லிக்கிறாரு. அதான் வந்தோடனே சொல்றாரு திரும்பி வந்துட்டு நான் காசு தரேன் அதுக்கு அப்படின்னு.
Take care of Mama. Bye guys. Yeah. Bye. பாட்டை பேசி சொல்லுவாங்க. தானே நினைக்கிறேன். டிஃப்ரெண்டாக எதனா நடக்குதா? எப்பவுமே மேட்சிங் பண்ணிப்பாங்க, ஜெஸ்ஸி மாற்றிப்பாங்க. அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தியா ஒரு பார்சிலோனா அது கொடுக்குறாரு, ஒரு ரியல் மேட்ரிட் கொடுக்குறாரு. ലെഫ്റ്റ് എടുത്തു. ലെഫ്റ്റാ? നമുക്ക് റൈറ്റ് അല്ലേ പോണ്ടേ? ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുക രാശേ. ஒரு வகையில் அயோத்தியில் அவங்க ஏற்றி விட்டாங்க தானே. இன்னும் ஒரு இன்னைக்கு அயோத்தி வைப்பாகவே இருக்கு இல்லை? அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நினைச்சேன்டா என்னடா அவங்க அப்பாவை காணுங்க. കഴിക്കാൻ എടുക്കുന്നു ഭക്ഷണം. So okay guys, Sudani from Nigeria. ஸோ வந்து ஒரு லாஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ண வச்சிட்டாங்க. ஆமாம், நல்லா இருந்துச்சு. கிளைமேக்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு மாதிரி ஸ்மூத்தாகவே போயிட்டு இருந்தது. எங்கே போகுது அப்படின்ட்டு யோசிச்சிட்டே இருக்கும்போது அப்படியே ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் வச்சாங்க அந்த ரெஃப்யூஜிஸ் இது. அங்கே நைஜீரியாவில் அது இல்லாமல் அந்த ஒரு சீனு ராபின்சன் தண்ணி சீனு டேப் திறந்து அதுக்கு அவ்வளோ கோவப்பட்டார். அது அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்ல தங்கச்சி அவருக்கு என்னதான் யார் கிணறுலேருந்து அவ்வளோ அடியிலேருந்து தண்ணி இவ்வளோண்டு தண்ணி எடுத்து அது அவ்வளோ தூரம் ஓடி எவ்வளோ தூரம் அது அங்கேருந்து நந்து வராமல் அவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருந்திருக்காங்க. எல்லாமே காசு. ஆமாம், தண்ணி கூட காசு. ஏன்னா அவங்க நாட்டிலேயே அவங்கள அகதிகளாக அப்படி ஆக்கிடுவாங்களா என்னன்னு தெரியல. அதான் சிவில் அதான் சிவில் வார்னால தானா நடக்குதுன்றாங்க. நம்மளுக்கு என்னன்னு டீட்டெயிலாக தெரியல. ரிசர்ச் பண்ண நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி வந்து மதரோட ஆக்டிங் அப்பா அவங்க தானே ஷோ ஸ்டீலரே அவங்க தான். கடைசி அவங்க இது பையன் வந்து அப்பாவை ஸ்டெப் டாட கூப்பிட்டு வரும்போது பார்த்தோன்னே அழுதாங்க வத்தியா. நிஜமாலே நம்மளுக்கு அப்படிதான் இருக்கும். எத்த உடனே கண்ணீர் வராது, அப்படியே மூஞ்செல்லாம் ஷிவர் ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஃபீல் வரும். சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸ்டார்டிங் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. அவங்க பையன் வந்து அந்த பேம்பர்ஸா அது என்ன டைப்பர்ஸை வந்து கழட்டி எடுத்துன்னு பார்த்துட்டு சரி நீ கடைக்கு போய் மீன் வாங்கிட்டான்ட்டு இவங்க அந்த வேலையை பார்த்தா பையன் கஷ்டப்படுறான் அப்படின்னு அது நல்லா இருந்துச்சு. நல்ல ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஷோபினோட அந்த நேச்சுரல் ஆக்டிங் இதுலேயும் பார்க்க முடிஞ்சுது. சுடானிலையும் அந்த ஆக்டரும் இவர் பேண்ட் வந்து வெறும் அந்த இதில் மட்டும் தான் கிரவுண்டில் மட்டும் தான் பேண்ட்டு போடுறாரு. கிரவுண்டில் மட்டும் தான் போடுறாரு. மற்ற எல்லாமே ஃபுல்லாக இல்லை. மற்ற எந்த படத்தில் நம்ம பார்க்குற எல்லா படத்துலையும் அவர் லுங்கியில் பார்க்குற மாதிரி அது நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி அந்த சாமுவல் ராபின்சனோட ஆக்டிங்கும் ஒரு சட்டிலாக இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு. போ அவரும் கொஞ்சம் மலையாளம் கற்றுக்கினார் நம்மள மாதிரியே. பேசுறதுலாம் புரியாது. கொஞ்ச நேரத்தில் அது அந்த சீன்ஸ்லாம் பார்க்குங்கப்பா புரியாதுப்பா. இவங்களும் மலையாளத்திலே பேசுகிறாங்க, அவரு புரிஞ்ச மாதிரி சிரிச்சுட்டே இருப்பாங்க. அந்த ஸ்மைல்லாம் சூப்பராக ஒரு சீனில் வச்சுருந்தாங்க பாரு. ஷோபின் வந்து ஃபஸ்ட்டு கத்திடுவார், செம்மையாக கத்திட்டு காசு வாங்கினது கத்திட்டு நைட்டு வந்து ரிக்ரெட் பண்ணி சொல்லுவார். அப்போ வந்து அந்த சாமுவல் சொல்லுவார் நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு புரியல அப்படின்னு. உடனே இவர் சொல்லுவார் புரியாது, எனக்காக நான் பேசிக்கிறேன். சூப்பராக யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் ஷோபின் வந்து எவ்வளோ வின்னா என்னோட இதில்
ஏன்னா அவ்வளோ கடன் வாங்கி அவர் டீமை நடத்துறாரு. கடன் வாங்கிது, மேரேஜ் ஆகல. ஆமாம், ஸ்டார் பிளேயர் இல்லாமல் என்ன பண்ண போகிறேன் நினச்சேன். திருப்பி ஊருக்கு போயிட்டு தங்கச்சிங்களை என்ன கொஞ்சம் அப்படிதான் நினச்சேன் பார்த்து வச்சுட்டு திரும்பி வந்து பார்த்து நான் கூட்டு ஃபைனல்ஸ் ஆடுவார்ல திருப்பியும் இல்லடா திருப்பி ஷௌபின்காக விளையாடி இன்னும் கொஞ்சம் காசு எடுத்து கையில கொடுத்துட்டு போ அந்த மாதிரிலாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் நான். இது தெரிஞ்சு உண்மையான நடந்த கதைன்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நான் கூட சுடானின்றது அவரோட பேர் தான் நினைச்சேன். ஆப்பிரிக்கன்ஸ். ஆனால் போலீஸ்கார் வந்து சிம்பிள் ரோல் தான். ஆனால் அவருக்கும் வந்து முன்னாடி ஒரு சீன் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வச்சுருக்காங்க. அவர் போலீஸ் மாதிரியே இல்லடா, ரொம்ப ஒல்லியா இருந்தா. ஆனால் ரொம்ப எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ஆனால் அவர் தான்டா பாஸ்போர்ட்டை கண்டுபிடிச்சு. அவர் மட்டும் வழி மறிக்கல. ஆனா அவர் மட்டும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் எய்ட சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்க, பாஸ்போர்ட் கச்சிருவே எல்லாத்துலயும் தெரியும். ஆட்டோல தெரியா நீ அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு. நிறைய இடத்துல சட்டலா நிறைய விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்கடா. இவர் வந்து பசங்க கூட வந்து இவர் வந்து அந்த ரெஃப்ரி இது பார்த்தாரு பத்தி, அடுத்து ரெஃப்ரி அடிச்சுட்டு விசில புடிங்கிட்டு வந்தது. அந்த ஃபைட் ஷாட் செம்மையா இருந்துச்சுடா. எனக்கு அது ஒரு மாதிரி டிஃபரெண்டா இருந்துச்சு அந்த ஷாட். ஐயோல கழுத்தை பிடிச்சிட்டு போவாங்க அந்த மாதிரி இருந்தது. அவரோட விசில தூக்கின்னு வந்துட்டார்ல, ரெஃப்ரியோட விசில தூக்கின்னு வந்துட்டாரு. அது வந்து இந்த பையன் வந்து அங்க சின்ன பசங்க வந்து குடு அப்படியே கடைசியில கொடுத்தாரு. அதுவும் இல்லாம நான் அவன் கிட்ட இருக்கிறது ஏதோ கொடுத்தான்னு கடைசி அந்த வாட்ச் சீன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அவங்க சொல்றாங்க பையன் வந்து கிஃப்ட் பண்றேன்னா இவரு என்ன பேச நான் பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் ஓடி வரான் வாட்ச் எடுத்துட்டு. அப்புறம் சொல்றாரு நான் போயிட்டு வந்து நான் காசு தரேன் அப்படின்னு. கட்சியில பார்த்தா இவரு வாங்கின்னு வர சொல்லிக்கிறாரு வாட்ச. நல்ல சட்டிலா சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த கிளைமேக்ஸ் அந்த ஷர்ட் மாத்திர சீன் அது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. அது நல்ல ஒரு குட் ஃபீல் மூவி. நான் மேக்ஸிமம் அதுல என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணா வந்து ஹக் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. நான் பேசுவார்னு நினைச்சேன்டா எதனா ஒரு. அப்புறம் நான் தான் அப்பா நினைச்சேன். நல்ல அப்பா சீனும் காமிச்சிட்டாங்க. எல்லாமே க்ளோஸ் பிராக்கெட் போட்டாங்க எல்லாமே கடைசியில். ப்ரோக்ராமிங் ஸோ ஓகே கைஸ், இந்த 2024ஓட ஃபர்ஸ்ட் மலையாள மூவி நல்லாவே இருந்துச்சு. ஸ்போர்ட்ஸ் படம்னா அந்த பாஸ்கெட் பால் படம். ஸோ ஓகே கைஸ், ஸோ இந்த வாரம் வந்து எங்களோட சஜஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வல்லினம் அப்படின்ட்டு. இது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மூவி தான். இந்த படம் வந்து நேஷனல் அவார்ட் ஃபார் எடிட்டிங் வாங்கியிருக்கு. ஸோ இந்த படம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாஸ்கெட் பால் சம்மந்தப்பட்ட படம். பாருங்க, நல்லா இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். பாஸ்கெட் பாலில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க, அந்த அதில் இருக்கிற பாலிடிக்ஸு எல்லாமே நல்லா இருந்திருக்கும், நல்லா காட்டியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த படம் வந்து பார்த்துட்டவங்க வந்து பார்க்காதவங்களுக்கு வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்டில் போட்டு. ஆமாம், பார்த்துட்டீங்கன்னு சொல்லாது, நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணக்கூடாது. நான் இன்னொருத்தருக்கு சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணணும். பார்த்தவங்க ஐ சஜஸ்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமெண்ட் போடுங்க. பார்க்காதவங்க வந்து இந்த படம் பாருங்கள். ஸோ ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு மூவி ரியாக்ட் பண்ணலாம். அன்டில் AD signing off.